நமது ஜெபம் டிவியில் உயிருள்ள கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துதல். உங்களை ஒப்பு கொடுக்க உங்களுக்கு மனதிருந்தால் നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ വലിയ പാപത്തിൽ നിന്നും ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കുവാൻ യേശു സർവശക്തനാണ്. நிச்சயமாகவே இந்த பாவத்தில் நின்று கட்டுகளில் இருந்து உங்களை முற்றிலும் விடுதலையாக இயேசுமானவர் போதுமானவராயிருக்கிறார். Hallelujah. Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി കൃപയും സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. பிதாவாகிய தேவன் நின்றும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் நின்றும் உங்கள் அனைவருக்கும் ஏராளமான கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. எங்களுடைய செய்திகள் உங்களுக்கு மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது என்று அறிவதிலே எங்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷம். യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളെ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചത് ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிடைத்ததுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய மிகப்பெரியதான பாக்கியம். യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും ആ പ്രതികൂലത്തിന് മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ജയത്തെ നൽകും. இந்த இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருக்கிற உறவில் ஒவ்வொரு நாளும் அவரோடு இசைந்து நீங்க வாழ்ந்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு எதிர்மாறான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் நிச்சயமாக அதில் எல்லாம் ஜெயம் பெற்று முன்னாடி போவீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് യേശു ചില വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரத்தில் இயேசுவானவர் சில விஷயங்களின் மீது அதிகாரத்தோடு கூட பேசுவதை நாம் பார்க்கிறோம். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 6-ാം അധ്യായം 7-ാം അധ്യായം അത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ചില ടീച്ചിങ്ങുകൾ ഉപദേശത്തെയാണ് ആ അധ്യായങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 5வது அதிகாரம் 6வது அதிகாரம் 7வது அதிகாரம் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய விசேஷ விதமான உபதேசங்களை தான் நாம் பார்க்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. 6-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, എങ്ങനെ ഭിക്ഷ കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ ഭിക്ഷ കൊടുക്കരുത്, ഇതെല്ലാം യേശു കർത്താവ് 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. 6வது அதிகாரத்தில் எவ்விதமாக ஜெபிக்க வேண்டும், எவ்விதமாக ஜெபிக்க கூடாது, எவ்விதமாக பிறருக்கு கொடுக்க வேண்டும், எவ்விதமாக கொடுக்க கூடாது என்று சொல்லி எல்லாம் நாம் அந்த அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. எதற்காக அவ்விதமாக கர்த்தர் சொல்கிறார் என்பதை அந்த வசனத்தில் இருந்து இன்றைக்கு நாம் கவனிக்கலாம். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரம் அதனுடைய 5வது வசனம் இப்படித்தான் சொல்கிறது, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കപടഭക്തിക്കാരെ പോലെ ആകരുത്. ஆமே, நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது கபட பக்திக்காரர்களை போல ஜெபிக்காதீர்கள். വചനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ്, അവർ മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് പള്ളികളിലും തെരുക്കോണുകളും നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, மனுஷர் காணும்படியாக அவர்கள் ஜெப ஆலயங்களிலும் வீதிகளின் சந்திகளிலும் நின்று ஜெபம் பண்ண விரும்புகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்தது என்று சொல்லி மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവർ കപടഭക്തിക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കപടഭക്തിക്കാർ അവർ മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന്, മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിന് പള്ളികളിലും തെരുക്കോണുകളിലും നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത്. அப்போ இந்த மாயக்காரர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அவர்கள் மனுஷர்கள் காணும்படியாக ஆலயங்களிலும் தெருக்களுடைய சந்துகளிலும் எல்லாம் நின்று ஜெபிக்க வாஞ்சிக்கிறார்கள். അവർ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ദൈവം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല പ്രാർത്ഥനകളും ചെയ്യുന്നത്. அப்போ தேவன் தங்களுடைய விஷயங்களை அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி அல்ல, மனுஷர் காணும்படியாகவே அவர்கள் பல விஷயங்களையும் செய்கிறார்கள். 6-ാം അധ്യായം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്, മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ നീതിയെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിക്കുവിൻ. 6வது அதிகாரம் ஆரம்பிக்கும் போதே இயேசுவானவர் இவ்விதமாக தான் பேசுகிறார், மனுஷர் காண வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு முன்பாக உங்கள் தர்மத்தை செய்யாதபடியாக எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். അതിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയേ, ആകയാൽ
ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരാൽ മാനം ലഭിക്കാൻ പള്ളികളിലും വീതികളിലും കപടഭക്തിക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിന്റെ മുമ്പിൽ കാഹളം ഊതിക്കരുത്, അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. இரண்டாம் வசனம் விதமாகத்தான் சொல்கிறது, ஆகையால் நீ தர்மம் செய்யும் போது மனுஷரால் புகழ்படுவதற்கு மாயக்காரர் ஆலயங்களிலும் வீதிகளிலும் செய்வது போல உனக்கு முன்பாக தாரை ஊதுவியாதே, அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து തീർന്നതെന്ന് മെയ്യാകവേ உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ഇവിടെ കപടഭക്തിക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയെന്നും അവർ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ പള്ളികളിലും തെരുക്കോണുകളിൽ നിന്ന് കാഹളം ഊതിക്കുന്നവർക്കും പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയെന്നും യേശു പറയുന്നു. அப்போ இந்த இடத்தில் மாயக்காரருடைய ஜெபத்துக்கும் ஒரு பலன் கிடைத்து விட்டது என்று சொல்லியும், அதுபோலவே மாயக்காரர்கள் கொடுக்கிறதான தர்மத்துக்கும் அதனுடையதான பலன் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொல்லி യേശുവാനവർ இந்த இடத்தில் சொல்லுகிறார். ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അവരുടെ പ്രതിഫലം ഉണ്ടെന്ന് യേശു പറയുന്നുണ്ട്. அப்ப இவர்களுக்கு இரண்டு நபர்களுக்கும் അവരവர்களுடைய പ്രതിഫലങ്ങൾ ബലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് சொல்லி യേശുവാനവർ சொல்கிறார். എന്നാൽ കർത്താവ് പറയാ, നീയോ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഭിക്ഷ രഹസ്യത്തിലായിരിക്കേണ്ടതിന് വലങ്കൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് ഇടങ്കൈ അറിയരുത്. ஆனால் கர்த்தராகிய യേശുவானவர் விதமாக சொல்கிறார், நீயோ தர்மம் செய்யும் போது உன் தர்மம் அந்தரங்கமாய் இருப்பதற்கு உன் வலதுகை செய்கிறதை உன் இடதுகை അറിയാതിരിക്ക കടവത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് പറയുന്നു. நீ ஏதாவது செய்ய வேண்டியதா இருந்தால் நீ அதை ரகசியமாய் செய் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்கிறார். പബ്ലിക്കായിട്ട് ചെയ്താൽ അതിന് പ്രതിഫലം ഉണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. ആമേൻ. പബ്ലിക്കാக வெளியரங்கமாக செய்தால் அதற்கு ஒரு പ്രതിഫലം பலன் ഉണ്ട് എന്ന് சொல்லி വാർത്ത சொல்கிறார். എന്നാൽ രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുക, രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവ് അതിന് പ്രതിഫലം തരുമെന്ന്. ஆனால் அந்தரங்கமாய் செய்கிற காரியங்களுக்கு அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உங்களுடைய பிதா உங்களுக்கு பலன் தருகிறார் என்று வசனம் சொல்கிறது. അവർക്കും പ്രതിഫലമുണ്ട്, രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും പ്രതിഫലമുണ്ട്. அப்போ அவர்களுக்கும் ஒரு பலன் உண்டு, அந்தரங்கத்தில் செய்கிறவர்களுக்கும் ஒரு பலன் உண்டு. ഇതിനെ രണ്ടിനും യേശു പ്രതിഫലം എന്നാ പറയുന്നത്. இதற்கு ரெண்டுக்கும் യേശുവാനവർ பலன் என்றுதான் அழைக்கிறார். അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയാ, രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരുമെന്ന് പറയും. அவர்களுக்கு பலன் கிடைத்தது என்று சொல்லும் பொழுது യേശുവാനவர் അമേൻ അന്തരംഗത്തിൽ பார்க்கிற நம்முடைய பரலோக பிதா நமக்கு ஒரு பலன் தருவார் என்று சொல்லி சொல்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിവാർഡ് എന്താണ്, നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിവാർഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവാം. அப்போ அவர்களுக்கு கிடைக்கிறதான பலன் என்னவென்றும் நமக்கு கிடைக்கிறதான பலன் என்னவென்று சொல்லியும் நாம் இந்த நாளில் சிந்திக்க போகிறோம். നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്, ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കണം, നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം, നമ്മളെ ഹോണർ ചെയ്യണം, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വചനം പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി. அப்போ அமேன் நாம் செய்கிறதான நம் ஆலயத்துக்கோ ஊழியர்களுக்கோ அமேன் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிற பாவப்பட்டவர்களுக்கோ எது செய்தாலும் நாம் அது செய்வது மற்றுள்ளவர்கள் அறியும்படியாக தான் செய்கிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கான பலன் நமக்கு கிடைத்து விட்டது என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആരും കാണുന്നില്ല, ആരും അറിയുന്നില്ല, ആർക്കും അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല, രഹസ്യത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വചനം പറയുക, രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്കതിന് തക്ക പ്രതിഫലം തരും. ஆனால் நாம் செய்வது அமேன் அது வேறு யாரும் காணாது இருக்கிறது என்று சொன்னால், அறியாமல் இருக்கிறது என்று சொன்னால், அந்தரங்கத்தில் காண்கிற நம்முடைய பரலோக தகப்பன் நமக்கு ஒரு பலன் தருவார் என்று ഏത് തരം പ്രതിഫലമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ വേണം നിശ്ചയിക്കുവാൻ. எந்த விதமான ஒரு பலன் வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் தான் நிச்சயிக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ പിതാവ് പ്രതിഫലം തരണമെങ്കിൽ രഹസ്യത്തിൽ വേണം പലതും നമ്മൾ ചെയ്യുവാൻ. அந்தரங்கத்தில் இருக்கிறதான நம்முடைய பரலோக தகப்பன் நமக்கு ஒரு பலன் தர வேண்டும் என்று சொன்னால் பல காரியங்களும் நாம் അന്തരംഗമാകத்தான் செய்ய வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ യേശു 6-5 വാക്യത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കപടഭക്തിക്കാരെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. 6வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தில் இங்கே இயேசுவானவர் சொல்கிறார், நீங்கள் மாயக்காரரை போல ஜெபிக்க கூடாது. അവർ മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിനും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനുമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. அவர்கள் மனுஷர் காணும்படியாகவும் மனுஷர் புரிந்து கொள்ளும்படியாகவுமே ஜெபிக்கிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ യേശു പറയാം 6ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് യേശു പറയുക, നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കിടന്ന് വാതിലടച്ച്
രഹസ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും. ஆமென். 6வது அதிகாரம் 6வது வசனம் என்ன சொல்கிறது? நீயோ ஜெபம் பண்ணும்போது உன் அறை வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து உன் கதவை பூட்டி அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜெபம் பண்ணு. அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் உனக்கு பலனளிப்பார். നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടക്കുക, വാതിലടയ്ക്കുക, രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ஆமென். அப்போ இயேசுவானவர் சொல்கிறார், நீயோ ஜெபம் பண்ணும்போது உன் அறை வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து உன் கதவை பூட்டி அந்தரங்கத்தில் உள்ள பிதாவை நோக்கி ஜெபம் பண்ணு. ഇതൊരു പബ്ലിക് വർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചല്ല യേശു പറയുന്നത്, സഭയിലുള്ളൊരു ആരാധനയെക്കുറിച്ചല്ല യേശു പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പ്രെയർ ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് യേശു പറയുന്നത്. ഇത് நம் கூடி வருகிறதான ஒரு ஆராதனையை குறித்தோ, ஜனம் கூடி வந்து ஆராதிக்கிற ஒரு நாளை குறித்தோ, ஒரு காரியத்தை குறித்தோ அல்ல. அதற்கு மாறாக ஒரு தனிப்பட்ட ஜெப உறவை குறித்து தான் இயேசுவானவர் சொல்கிறார். നമുക്ക് പേഴ്സണലായി പിതാവിനോടൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പിതാവാം ദൈവവുമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത്. இங்கே ஆமென், தனிப்பட்டதான ஒரு உறவு பிதாவாகிய தேவனோடு கூட ஒரு பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிதான் இயேசுவானவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു, സഭയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു ആരാധനയെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച്, പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച്, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച്, പേഴ്സണൽ പ്രയറിനെ കുറിച്ചാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആമേൻ. അമ്മാനവர்களே, இங்கே ஒரு சபை கூடி வருகிற ஆராதனை குறித்து அல்ல சொல்கிறது, ஒரு பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப், தனிப்பட்ட உறவு. ஆமென். தனியாக பிதாவாகிய தேவனோடு வைக்க வேண்டியதான அந்த உறவை குறித்து தான் இயேசுவானவர் இந்த இடத்தில் கற்றுக் கொடுக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നു, when you pray, enter into the private room. ஆமென். மத்தேயு சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரம் 6வது வசனம் சொல்கிறது, நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய அறைக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ആ പ്രൈവറ്റ് റൂമിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം ടാമിയോൺ എന്ന പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു അறை വീട് என்பதற்கான கிரேக்க மொழியிலே டாமியோன் എന്നതാണ് വാർത്ത தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ടാമിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട് പ്ലേസ്, സീക്രട്ട് റൂം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ആമേൻ. டாமியோன் എന്നതാണ് വാർത്തയിനുடைய അർത്ഥം இன்னர் ചേംബർ, ഇല്ലാവിട്ടാൽ രഹസ്യமான ഇടം എന്ന് சொல்லி അർത്ഥം. അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുള്ള ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല. അത് സീക്രട്ട് റൂം ആയിരിക്കും. രഹസ്യത്തിലായിരിക്കാം നമ്മളവിടെ ചെല്ലുന്നത്, രഹസ്യത്തിലായിരിക്കാം നമ്മളവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. മറ്റാർക്കും അതുമായിട്ടൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. ആമേൻ. அங்கே நடக்கிற காரியங்கள் அது வெளி உலகத்தில் இருக்கிற எந்த மனுஷனுக்கும் தெரிய வருவதில்லை. அங்கே எல்லாம் ரகசியமாக நடக்கிறது. அங்கே யாருக்குமே அப்படி எளிதாக நுழைய முடியாது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ടാമിയോൺ, ഇന്നർ ചേംബർ, സീക്രട്ട് റൂമിലുള്ള നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന, നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതായിരിക്കല്. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം പിതാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കരുത്. അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം നടക്കേണ്ടത്. അവിടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. அப்போ இந்த டாமியோன், இந்த ரகசிய அறையிலே நம்முடைய ஜெப விண்ணப்பங்கள், நம்முடைய வேதனைகள், வலிகள் எல்லாம் அவரிடத்துல சொல்லி எழும்பி போகிறதான ஒரு அனுபவம் மட்டுமாய் இராமல் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு உறவு, அவரோடு கூட இருக்கிறதான ஒரு சந்திப்பு ஆமென் அந்த இடத்துல நடக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേ, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ടാമിയോൺ, ഒരു ഇന്നർ ചേംബർ, ഒരു സീക്രട്ട് റൂം, ഒരു സീക്രട്ട് പ്ലേസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ஆமென். இந்த நாளில் அறிக்கை பண்ணுங்க, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு டாமியோன், ஒரு ரகசிய அறை, ஒரு ரகசிய சந்திப்பின் இடம் உங்களுடைய அனைவருடைய வீட்டுக்குள்ளும், உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் இருக்க வேண்டும். ഈ ലോകപരമായിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള രഹസ്യ ബന്ധങ്ങളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. രഹസ്യമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒരു സീക്രട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല വേണ്ടത്. പിതാവാം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു രഹസ്യ ബന്ധം, ഒരു ഡീപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. இந்த உலகத்தினுடைய மனுஷர்களோடு கூட யாரும் அறியாததான தனிப்பட்டதான உறவல்ல வேண்டியது. ஆமென். இந்த உலக மனுஷர்களோடு கூட ஆமென் தனிப்பட்ட ரகசியமான தவறு உறவுகள் அல்ல ஒரு நபருக்கு வேண்டது. உங்களுடைய பரலோக தகப்பனோடு கூட ஒரு ரகசிய உறவு உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். ടാമിയോൺ,
inner chamber with your Father God. டாமியோன் உங்களுடைய பரலோக தகப்பനോട് കൂടെ ഒരു രഹസ്യ സന്ധിപ്പിനിടം. ഈ ലോകത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ, സീക്രട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാം നിങ്ങളെ പാപത്തിലേക്കും അശുദ്ധിയിലേക്കും നയിക്കുമ്പോൾ പിതാവാം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധിയിലേക്കും അനുഗ്രഹത്തിലേക്കും നിങ്ങളെ നടത്തും. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான ரகசிய உறவுகள் உங்களை பாவத்துக்கு நேராகவும் அசுத்தத்துக்கு நேராகவும் நடத்தும் பொழுது உங்களுடைய பரலோக தகப்பனோடு உங்களுக்கு இருக்கிறதான அந்த ரகசிய உறவு உங்களை பரிசுத்தத்துக்கு நேராக ആശീർവാദத்துக்கு നേരാக നടത്തും. ഹല്ലേലൂയ. ഏത് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തോ, ഒരു ടമിയോൺ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ഈ ലോകവുമായിട്ട് ഉള്ള അശുദ്ധമായ ബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കരുത്, മറിച്ച് സ്വർഗീയ പിതാവിനോട് യേശു ക്രിസ്തുവുമായി ചേർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിലുള്ള ഒരു ടമിയോൺ, ഒരു സീക്രട്ട് റൂം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ஆமென். இன்றைக்கு எது வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். உங்களை பரலோக தகப்பனோடு கூட ஆவியானவரோடு கூட உலகம் அறியாததான ஒரு ரகசிய உறவு உங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும். നിങ്ങളൊരു ആലയത്തിൽ പോയി ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വിടുതൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകത്തില്ല. நீங்க ஒரு ஆலயத்துல போய் ஆராதிக்கிறதுனால மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு പരിപൂർണமான വിടുതலை ഉണ്ടാവതില്ലേ. ഒരു ചാനൽ വഴി ഒരു മെസ്സേജ് കേട്ടതുകൊണ്ടോ, ചാനൽ വഴി ആരാധന പങ്കെടുത്തത് കൊണ്ടോ, യൂട്യൂബിലൂടെയോ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു ആരാധന പങ്കെടുത്തത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു വിടുതൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ആമേൻ. ഒരു ചാനൽ വഴിயாக ഒരു செய்தி கேட்டதினாலயோ, യൂട്യൂബ് വഴിயாக ஒரு செய்தி கேட்டதினாலயோ, ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്തതിനാലയോ உங்களுக்கு ഒരു വിടുതலை வேண்டும் என்று கட்டாயம் இல்லை. ഒരു ടമിയോൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവുമായി, യേശു ക്രിസ്തുവുമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ഒരു സീക്രട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു രഹസ്യ അറയിൽ കയറി പിതാവിനോട്, രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രെയർ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ടമിയോൺ உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். ஒரு ரகசிய அறைக்குள் பிரவேசித்து ஆமென் அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உங்களுடைய பரலோக தகப்பனோடு கூட ஒரு ரகசிய உறவு உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യരായിരിക്കും. മറ്റവർക്ക് മുൻപதாக ഒരുവേളை നാം ജപ മനുഷ്യர்களாக இருக்கலாம். മറ്റുള്ളവരെ കാണുക നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കും. നമുക്ക് പിതാവുമായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമുണ്ടെന്നൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നടക്കുന്നവരായിരിക്കും. ஆமென். மற்றவர்களுக்கு முன்பதாக எல்லாம் நம் ஜெபம் பண்ணுகிறவர்கள், நம்ம ஜெபிக்கிறவங்க அப்படி ஒரு தோணல் மற்றவர்களுக்கு வரும் அளவுக்கு ஜெபிக்கிற நபராக நாம் இருக்கலாம். എന്നാൽ എത്രത്തോളം പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന എത്ര പേർ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളെ കേൾക്കും. ஆனால் எத்தனை நபர்களுக்கு பிதாவோட தனிப்பட்ட உறவு வைக்கிற அளவுக்கு ஜெபிக்க முடிகிறது. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന ഒരു ജനറേഷനായി നിങ്ങൾ മാറാൻ പോകുകയാണ്. இன்றைக்கு நான் அறிக்கை பண்ணுகிறேன், உங்களுடைய பரலோக தகப்பன் ரகசியத்தில் பார்க்கிற உங்களுடைய தகப்பன் இடத்துல இருந்து சில பலன்களை பெற்றுக்கொள்கிற ஒரு நிலவாரத்துக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கைகள் மாறப்போகிறது. ഭക്തിക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഫലമല്ല, രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം പിതാവാം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. മായക്കാരர்களுக்கு கிடைக்கிறதான ஒரு பலன் அல்ல, அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உங்களுடைய பரலோக தகப்பன் உங்களுக்கு அருளுகிறதான ஒரு பலனை நீங்க பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க. എന്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ அதற்கு என்ன சுவடு நீங்க வைக்க வேண்டும் என்று ഈ கேட்டால், ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി രഹസ്യമായ പാപങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പല രഹസ്യ സ്വഭാവങ്ങളും രഹസ്യ പാപങ്ങളുമുണ്ട്. അതെല്ലാം കർത്താവിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ടാമിയോൺ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകും. ഒരു രഹസ്യ റൂം, ഒരു സീക്രട്ട് റൂം, എൻ്റെ പിതാവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുവാൻ, പിതാവിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ, പിതാവുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരുവാൻ, ഒരു രഹസ്യ റൂമിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് നിങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുത്താൽ മതി. ஆமென். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆமென் மற்றவர்கள் அறியாத ரகசிய உறவுகள், ரகசிய வாழ்க்கைகள், பாவங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த நாளில் என்னுடைய பரலோக தகப்பனோடு கூட ரகசியமான உறவு, என்னுடைய பரலோக தகப்பனோடு கூட தனிப்பட்ட முறையில் நான் சந்திக்க வேண்டியதான ஒரு அறை, அது நான் இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானமாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி ஆமென் நீங்க ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொண்டால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க பெரிய மாற்றங்களை காணலாம். അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഒന്ന് യേശു കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഏറ്റു പറഞ്ഞാട്ടെ. ஆமென். அப்படி வாஞ்சிக்கிறவர்கள் இந்த நாளிலேயே ஆமென் உங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் அறிக்கை பண்ணி விடுங்க. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക്, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അറിയാത്ത ഒത്തിരി
പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ട്. ആമേൻ. உங்களுடைய வாழ்க்கை துணையாளருக்கு, உங்களுடைய தாய் தகப்பர்களுக்கு, பிள்ளைகளுக்கு, கணவன் மனைவிக்கு தெரியாததான ആമേൻ ഏരാളமான പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉങ്ങളുടെ வாழ்க்கைയിൽ ഇருக்கு. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പുറത്തു വരാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന അനേകർ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ஆமேன். பல நேரத்திலையும் நான் அதில் இருந்து வெளியே வர வாஞ்சிக்கிறேன், ஆனால் என்னால முடியவில்லை என்று சொல்கிறவர்கள் இக்கூட்டத்தில் இருக்கிறீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതിൽ ആസ്വദിച്ചു പോകുന്ന ഒത്തിരി പേർ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. அதை ருசித்து போகிற அநேகம் நபர்கள் இன்றைக்கு எங்களை கேட்கிறீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളെ അത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ஆனால் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய கரத்தில் அதை ஒப்பு கொடுக்க நீங்கள் தயாரான. കാരണം ഇത് നിമിത്തം പല കുടുംബത്തിലും അസമാധാനങ്ങളുണ്ട്, പല കുടുംബത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. இது நிமித்தமாக பல குடும்பங்களிலேயும் அசமாதானம், பலவிதமான பிரச்சனைகள் ஏறி வந்து கொண்டிருக்கிறது. ഇന്ന് യേശുവിന്റെ കരത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ஆனால் இன்றைக்கு இயேசுவினுடைய கரத்தில் உங்களையே ஒப்பு கொடுக்க நீங்கள் ஆயுதமான. അതോടൊപ്പം എന്നെ ഇതിനകത്തൊന്ന് വിടുവിക്കണമേ, എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, அப்பா இதிலிருந்து என்னை விடுதலையாக்குமே என்று சொல்லி உங்களை ஒப்பு கொடுக்க உங்களுக்கு மனதிருந்தால், നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ വലിയ പാപത്തിൽ നിന്നും ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കുവാൻ യേശു സർവശക്തനാണ്. நிச்சயமாகவே இந்த பாவத்தில் நின்று கட்டுகளில் இருந்து உங்களை முற்றிலும் விடுதலையாக இயேசுமானவர் போதுமானவராயிருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. அன்பானவர்களே, இன்னைக்கு நாம் கேட்டோம், டாமியோன் ரகசியமான ஒரு அறை, ரகசியமான ஒரு உறவு നമുക്ക് നമ്മുടെ പരലോക തകപ്പനോട് കൂടെ വര വേണ്ടും എന്ന് சொல்லி. ദൈവമക്കളെ, നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടു ഒരു രഹസ്യമായ ബന്ധം, രഹസ്യ അറ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു. அன்பானவர்களே, அமேன், கர்த்தராகிய இயேசுவின் வாழ்க்கையிலேயே அமேன் அவர் நமக்காக ஒரு முன்மாதிரியாக இதை காட்டி தந்திருக்கிறார். കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃകയായി യേശു കാണിച്ചു തന്നു. அமேன். உங்களில் அநேக நபர்கள், ஐயோ என்னை கேட்க யாருமே இல்லையே, என்னுடைய குறைவுகளை யாரும் கேட்காம இருக்கிறார்களே, என்னுடைய சூழ்நிலையை ஒரு மனுஷர்களும் தெரியாமல் இருக்கிறார்களே என்று சொல்லி நீங்க கவலைப்படுகிறவர்களாய் இருக்கலாம். നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ആരും കേൾക്കാനില്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആർക്കും അറിയത്തില്ല, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആർക്കും ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭാരത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுடைய பரலோக தகப்பன் அவர் உங்களை அந்தரங்கத்தில் காண்கிற நல்ல பிதாவாய் இருக்கிறார். എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നിങ്ങളെ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നല്ല പിതാവായിരിക്കുന്നു. ஆமென். ஒருவேளை மற்றவர்கள் உங்களுடைய குறைவுகளை மட்டுமே பார்க்கலாம், ஆனால் உங்களுடைய பரலோக தகப்பன் உங்களுடைய இதயங்களை முழுவதும் காண்கிற கர்த்தராய் இருக்கிறார். മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളായിരിക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே, உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன குழப்பமோ, என்ன பிரச்சனையோ, என்ன கவலையோ எதுவாக இருந்தாலும் டாமியோன் நீங்க அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உங்களுடைய பிதாவின் இடத்திலே, பரலோக தகப்பனிடத்திலே கொண்டு வரும் பொழுது அமேன், உலகம் காண்கிற வெளியரங்கமான சில பதில்களை நிச்சயமாக அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தருவார். എന്നാൽ നിങ്ങൾ ടാമിയോൻ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെ, പ്രയാസങ്ങളെ എല്ലാം രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് മറ്റുള്ളവർ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു വലിയ മറുപടിയെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. அமேன். டாமியோன், அந்த ரகசிய அறை பிதாவாகிய தேவன் உங்களை விசேஷ விதமாக கட்டி எழுப்புகிற இடம். ടാമിയോൻ നിങ്ങളുടെ രഹസ്യ അറ, നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടോ, എവിടെയൊക്കെ ഉടയ്ക്കപ്പെട്ടോ, അവിടെയെല്ലാം പിതാവാം ദൈവം മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അതിശയം തോന്നുമാറ് നിങ്ങളെ മനോഹരമാക്കി മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. என்னெல்லாம் எல்லைகளில் நீங்கள் உடைக்கப்பட்டீர்களோ, மற்றவர்களுடைய கண்கள் வியக்கும் அளவுக்கு கர்த்தர் உங்களை கட்டி எழுப்ப வாஞ்சிக்கிறார். ഒരു ടാമിയോൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകണം. சொல்லுங்க, ஒரு டாமியோனுடைய வாழ்க்கை, പിതാവുമായിട്ടുള്ള ഒരു രഹസ്യ ബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരിക്കണം. பிதாவோடு இருக்கிற ரகசிய உறவு எனக்கு ഈ இருக்கு. ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള പാപം നിറഞ്ഞ രഹസ്യ ബന്ധമല്ല. இந்த உலக மனுஷர்களோடு பாவம் நிறைந்ததான ஒரு ரகசிய உறவு அல்ல. അനുഗ്രഹിക്കുന്ന, എന്നെ ഉയർത്തുന്ന, എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവുമായി എനിക്കൊരു ബന്ധമുണ്ടായി. என்னை ஆசீர்வதிக்கிற, என்னை உயர பண்ணுகிற, அமேன், என்னை நிரப்புகிற என்னுடைய தகப்பனோடு இருக்கிற ஒரு ரகசிய உறவு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. நாம் ഒരുമിച്ച് ജെபிக்க ഇപ്പോൾ போகிறோம். ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இப்பொழுது நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்க வாஞ்சிக்கிறோம். ഏത് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമുണ്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാട്ടെ. உங்களுடைய என்னெல்லாம் ஜெப தேவைகள் இருக்கிறதோ அதெல்லாம் இப்பொழுது உங்களுடைய முன்பதாக നിങ്ങൾ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ച പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമുണ്ടോ അതിന്റെ മേളിൽ ഇപ്പോൾ കൈവച്ച് ഞങ്ങളോടൊപ്പം நீங்க പ്രാർത്ഥിക്കാം. டைரியில எழுதி வைத்திருக்கிற ஜெப விண்ணப்பங்கள் இருக்கிறதா, இப்பொழுதே அதன் மேல் கை வைத்து ஜெபித்துக்கொள்ளும். രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. நோயாளிகளாய் இருக்கிறவர்கள் நோயுள்ள பலவீனமுள்ள இடத்தில் கைகளை வைத்துக் கொள்ளுங்க. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തലമുറകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തലമുറയുടെ മേൽ നിങ്ങളുടെ കൈവച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ. உங்களுடைய பக்கத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் மீது கையை வைத்து ஜெபித்துக் നിങ്ങൾക്ക് கொள்ளுங்க. ഏത് വിഷയത്തിനാണോ വിടുതൽ വേണ്ടത് ആ
விஷயம் ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஆமென். எந்த விஷயத்துல உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டுமா அந்த விஷயத்துக்காக இப்பொழுது எங்களோட கூட சேர்ந்து நீங்களும் ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய அற்புதத்தை செய்ய போகிறார். അപ്പോൾ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. அப்பா பிதாவே, இப்பொழுது நாங்கள் ஒருமித்து இவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. இவர்களுடைய வாழ்க்கையில இப்பொழுதே அற்புதங்கள் நடப்பதாக. പ്രാർത്ഥന വിഷയത്തിന്മേലെല്ലാം ഇപ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിനായി அப்பா, இவர்களுடைய ஜெப விண்ணப்பங்களில் எல்லாம் பெரிய அற்புதங்கள் இப்பொழுதே நீங்க செய்வதற்காக ഒരു ஸ்தோத்திரம். ശശി എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് ഈ സമയം തൊടുകയാണ്. ஒரு சசி என்றதான நபரை கர்த்தர் இப்பொழுதே ചില தொடுகிறார். നിന്ദകൾ മാറ്റി പരാജയങ്ങൾ മാറ്റി അധികം അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് മകനെ കർത്താവ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു. சில நிந்தைகள் தோல்விகள் மாற்றி அதிகம் ஆசீர்வாதத்துக்குள்ளாக அந்த நபரை கர்த்தர் நடத்துகிறார். കർത്താവ് ഇവർ ഏത് വിഷയത്തിനകത്തും ഭാരപ്പെടുന്ന ആ വിഷയത്തിന്മേലെല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. கர்த்தாவே, இவர்கள் எந்த விஷயத்தில் பாரப்படுகிறார்களோ அந்த விஷயங்களில் எல்லாம் இப்பொழுதே அற்புதங்களை நாங்கள் ஆமென் கட்டளையிடுகிறோம். യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ഇപ്പോൾ തന്നെ പകരപ്പെടട്ടെ. இயேசுவினுடைய பிரசன்னம் ஒவ்வொரு மீதும் பகரப்படுவதாக. ഓരോരുത്തരുടെ മേലും പകരപ്പെടുന്നതിനായി தேவ கிருபை ஒவ்வொரு மீதும் பகரப்படுவதாக. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ നാங்கள் ജെപിக்கிறோம். ആത്മഹത്യ ചിന്തയോടിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. தற்கொலையினுடைய சிந்தையோடு இருக்கிற சில நபர்கள் எங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളെ തൊടുകയാണ്. യേശുവിന്റെ பிரசன்னம் உங்களை தொடுகிறது. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ്. உங்களுடைய குடும்ப பிரச்சனைகளில் நின்று, கடன் பிரச்சனைகளில் நின்று கர்த்தர் உங்களை வெளியே கொண்டு வருகிறார். യേശു ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് ചെയ്യുക. യേശു சில அற்புதங்கள் உங்களை வீட்டுக்குள் செய்கிறார். വിവാഹത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ചില തലമുറകളുടെ വിവാഹത്തിന്മേൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുന്നു. விவாகத்துக்கு தடையாய் நிற்கிற சில தலைமுறைகளின் மீது ஆமென் ஒரு அற்புதம் நடக்கிறது. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചില രോഗികൾ, കർത്താവേ, രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ചിലർ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർ സൗഖ്യമാകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது நோயாளிகள், நோயில் இருக்கிற சில நபர்கள் எங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இப்பொழுதே சுகம் உண்டாவதாக. മോനിഷ എന്നുള്ള പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ വിടുവിക്കുന്നു. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ஆமென். மோனிஷா என்ற பெயரோடு இணைப்பட்டதான ஒரு நபரை கர்த்தர் தொடுகிறார். கர்த்தர் அவரை விடுதலையாக்குகிறார். കർത്താവ് ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. அப்பா, ஒவ்வொரு நபர்களையும் நாங்கள் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். ഇവരുടെ ലൈഫിൽ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. அந்த டாமியோன் இவர்களுடைய പിതാവുമായിട്ടുള്ള ഒരു രഹസ്യ ബന്ധം ഇവർക്കുണ്ടാകട്ടെ. பிதாவோடு இருக்கிற அந்த ரகசிய உறவு உண்டாகட்டும். രഹസ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി ഇവർ മാറട്ടെ. ரகசியத்தில் ஜெபிக்கிறவர்களாக இவர்கள் மாறட்டும். അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നവരായി മാറട്ടെ. ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்கிறவர்களாக மாறட்டும். അനുഗ്രഹിച്ച് நாங்கள் இவர்களை ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். மகிமை எல்லாம் உமக்கு. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി ആശീർവദിപ്പാറാക. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും മൂന്നാർ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഗിൽഗാൽ ഹാളിൽ നമ്മുടെ സൺഡേ വർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഞായറ്റുകിഴമയും കാലയിൽ 10 മണിക്ക് മൂന്നാർ ഗിൽഗാലിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ആരാധന ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഈവനിങ് 6:30-ക്കും എല്ലാ സൺഡേ മോർണിംഗ് 7:30-ക്കും സൂമിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡെലിവറൻസ് മീറ്റിങ്ങും വർഷിപ്പും ഉണ്ട്. എല്ലാ വെള്ളിക്കിഴമയും മാலை 6:30 മണിക്കും എല്ലാ ഞായറ്റുകിഴമയും കാலை 7:30 മണിക്കും സൂമിൽ നമ്മുടെ ആരാധന ഇരിക്കുന്നത്. ആ സൂം മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ID നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. அந்த சூம் மீட்டிங்கில் பங்கெடுக்க வாஞ்சிக்கிறவர்கள் இப்பொழுது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற அந்த ஐடியை நோட் பண்ணிக்கோங்க. നമ്മുടെ ഒരു ഓൺലൈൻ റേഡിയോ CGM എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ ഉണ്ട്. അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. 24 hours വർഷിപ്പ് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും. CGM ஆன்லைன் ரேடியோ என்கிறதான ஒரு ரேடியோ இருக்கிறது. அதை ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணி எடுக்க முடியும். எப்போதும் 24 மணி நேரம் ஆசீர்வாதமான செய்திகளும் ஆராதனையும் அதில் கேட்க முடியும். നമ്മുടെ യൂട്യൂബിനകത്ത് നമ്മുടെ മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മിനിസ്ട്രീസ്, പാസ്റ്റർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണി, നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മെസ്സേജുകളും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. യൂട്യൂബിലെ പാസ്റ്റർ ടോണി ഫ്രാൻസിസ്, സിസ്റ്റർ ജിനു ടോണി இந்த பெயர்களில் உங்களுக்கு எங்களுடைய எல்லா மெசேஜஸையும் உங்களுக்கு கேட்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഏരാളമായി ആശീർവദിപ്പാറാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക. കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. உங்களுடைய ஜெப விண்ணப்பங்கள், உங்களுடைய சாட்சியங்கள் இப்பொழுது இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற நம்பரில் எங்களை கூப்பிட்டு தெரியப்படுத்துங்க. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you.